جی جی اب ٹھیک ہے. اللہ کا احسان ہے. آواز آ رہی اللہ ہے؟ تعالیٰ کا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. آ گئی آواز آ گئی. ریکویسٹ یہ ہے، میں نے صرف اور صرف 3 سوال کرنے ہیں. جی سر. چوتھا میرے پاس کوئی نہیں ہے کرنے کے لیے. جی 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 جی. کتابوں سے الجھانا یا ایک دوسرے کی تضلیل کر کے اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بالکل پسند نہیں ہے. جی. اور تفرقات امت کا ذریعہ ہیں یہ باتیں. کوئی سنی ہے تو وہ اپنے گھر میں ہے، آپ بازاری گفتگو نہیں کریں ان سے. کوئی شیعہ ہے اپنے گھر میں ہے، بھائی اسے بازاری گفتگو نہیں کریں، جو انہیں سمجھ آئے وہ کر رہے ہیں. صحیح. مسلمان کی حرمت 100 کعبوں سے زیادہ ہے. مومن کی. میں ریکویسٹ کروں گا کہ بات یہ ہے کہ آگے آپ بخاری کا ایک حوالہ دے رہے تھے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت ان کی زندگی میں دے دیں. ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. ہم کون سے تب پیدا ہوئے تھے اور کون سی حدیث نبی پاک کے دور میں لکھی گئی تھی؟ آپ نے تو خود منع بھی فرمایا تھا، بعد میں اجازت دی. صحیح. بنو امیہ کی لکھی ہوئی حدیثیں آپ بیان بھی کریں گے، ان سے آپ سنت بھی ثابت کریں گے اور بعد میں ان کو گالیاں بھی دیں گے. اب ریکویسٹ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ تعظیم سیکھیں. فلاں کافر فلاں آپ نے کافر 3 سوال اقبال کرنا ہے فرمایا جناب؟ تھا. آپ نے 3-4 سوال کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے جناب بادشاہ صاحب، یا مجھے نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائیں؟ اگر نصیحت ہی کرنا ہے تو پھر میں نے ابھی آپ کو نصیحت کرنا ہے نا. اب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. نہیں بادشاہ صاحب، میں آپ کو نصیحت، میں نے بھی آپ کو نصیحت کرنا ہے. آپ کو نصیحت لینی چاہیے. دیکھیں آپ پہلے آپ دیکھیں ہمارے ہر ایک کے نصیحت سے نصیحت نہیں لینے والوں میں سے. اب آئی آل رسول پنجتن پاک ہے، 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو بھی سر پہ پگڑی رکھے کہتے ہیں میں سید ہوں. میں ان کے اتباع ان کی ہمارے ان سے لینا اب اگر تو کمانے کوئی ضروری نہیں ہوتی. کرنا ہے، اگر آپ نے مائک میوٹ کرنا ہے، اگر آپ نے مجھے اتارنا ہے، نہیں آپ بات کریں، بات کریں. میری بات کا جواب نہیں دے سکے. علامہ صاحب 1 منٹ آپ کو ان کو بولنے دیں، بولنے دیں. چیلنج. آپ بولیں. حضور نے فرمایا جنتی، جن کو حضور نے فرمایا جنتی، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 نکال کے ابھی پڑھ کے سب کو سنائیں. 101 بھی پڑھو. وہ سارے مرتد ہو گئے. ہاں بالکل، منافقین مرتد. ابھی پڑھ لیں، پڑھیں نا، پڑھیں، سب کو پتا چلے. ہمیں بھی پتا چل جائے، چلے ہماری اصلاح کر دیں. آپ نے تو سید سے نصیحت نہیں لینی، میں تو لینے کے لیے بیٹھا ہوں. مجھے دے دے نصیحت. ٹھیک ہو گیا، لے لیں جواب لے لیں. بخاری تو بعد میں پیدا ہوا، جواب لے لیں، اتنی سی بات کا جواب لے لیں. صحیفۃ السابقہ سے آپ کے پاس بات ہے جہاں سے شیعہ ثابت ہو. جناب آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے لیے؟ انہیں نا، میں نے کہا کہ جن کو رسول فرمائے کہ یہ جنتی ہیں، ان کو بخاری کہے یہ مرتد ہیں، اور آپ کہیں مرتد ہیں، قرآن کہے وہ جنتی ہیں. آپ نے خود کہا آپ کی مانوں، قرآن کی مانوں یا ان کی مانوں؟ آپ سن لینا. آپ نے خود شروع میں کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں دیکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئی، اور آپ کی عقل اتنی ہے ماشاءاللہ کہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا کہ میرے احادیث نہ لکھو، تو بخاری مسلم کافر ہوئے نا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا، آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مسلم نے میری حدیث نہ لکھا کرو، تو پھر آپ کا مذہب ہی باطل ہے، کیونکہ آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ بخاری مسلم میں. نہیں میری بات نہ کاٹو شیخ، میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹو. اب میری باری ہے، میری بات نہ کاٹو، بات نہ اس کا. ایک منٹ، یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں یہ بھائی. جب مرضی یہ شروع ہو جائے شور شرابہ کریں گے اور غلط روایات بیان کریں گے. شور شرابہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ خود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری حدیث نہ لکھو، تو یہ بخاری نے کس لیے لکھا ہے؟ اس کو کیوں صحیح کہتے ہو؟ سب سے پہلے تکفیر کرو بخاری کی، تفسیر فاسق ہے. اس نے کیوں حدیث لکھی ہے؟ اور اس لکھی ہوئی حدیث کا آپ کیوں اتباع کرتے ہو؟ آپ کا مذہب ہی باطل ہے، کیونکہ جب حدیث لکھنا ہی حرام ہے تو لکھی ہوئی حدیث کا آپ اتباع کیسے کریں گے؟ جی ایک منٹ علامہ صاحب ادھر لکھا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. آپ شیعہ کتب سے اگر آپ شیعوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. 1 منٹ
जवाब नहीं दे रहे तो भाई गलत मलत करी जा रहे हैं सारा मामला ही। कोई हदीस जो रसूल अल्लाह के दौर में लिखी गई है वो साबित करेंगे ये रसूल अल्लाह के दौर में लिखी गई है, रसूल अल्लाह ने मना नहीं फरमाया था। आप अगर सुनेंगे तो हम आपसे बात करेंगे, अगर आप हर दफा हमारी बात काटेंगे तो आपसे गुफ्तगू नामुमकिन होगा। अलामा साहब एक मिनट प्लीज दीजिए, हम भी इधर बैठे हैं, कैसे हम भी पड़े हैं राहों में, आप जरा अगर उनको बात करने दें। एक मिनट, अभी वो शाह साहब, बादशाह साहब प्लीज आप उनका ना रिप्लाई ले लें, वो 1 मिनट आप उनको ना मुसलसल या 2 मिनट उनको जवाब तकमील करने दें, आपको इस तरह मौका मिलेगा, इस तरह बात समझ आएगी। वो बात सुने, रिक्वेस्ट ये है, बाद में उन्होंने शोर शराबा करके कहना है सारे ही गलत हैं और मैं ठीक हूँ। नहीं आपका जवाब या तो इस रवैश से बात आए, कोशिश करते हैं, या इस रवैश से बात आए, या सामने सही से जो तरीका है ना मुनाज़रे का, नहीं मैं दरमियान में कोशिश मैं करता हूँ, एक जवाब ले एक दे दे, बात खत्म होती है। जी अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह सलामती दे। आप तहम्मुल रखें, इंशाल्लाह बात बड़े सलीके से करनी चाहिए। मैं तहम्मुल में हूँ, जो कुरान को पीछे धकेल के हदीस को आगे कर रहा है। हदीस बनु उमैया की लिखी हुई है, बुखारी बनी उमैया की लिखी है। आप रुक जाए ना प्लीज ठीक है, 1 मिनट। अच्छा अलामा साहब आपने उनका सवाल समझ लिया है? जी समझ लिया हसन अल्लाह यारी साहब। हाँ जी सर, समझ लिया जो उन्होंने पॉइंट रेज किया ना कि समझ लिया जी, समझ लिया। अब मुझे बात करने देना। और सूरत तौबा की आयत नंबर 100 का हवाला दिया है। अब आप जवाब दें कि भी आप जो अल्लाह जन्नती कह रहा है और आप अपना नुक्ता नजर अलग उनसे रखते हैं, ये क्या वजह है? ये अल्लाह की माने या आपकी माने? जी सर, अल्लाह ताला आप सबको सलामती दे। अब मैं शुरू करता हूँ, बात करता हूँ, तो इनसे गुजारिश है कि मेरी बात को ये नहीं काटेंगे। कितने मिनट करेंगे सर आप बात? 2 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं। चलो 2 मिनट में बात, 2-3 मिनट मैं ये टाइम देखें प्लीज देखें ये अच्छे इनको तरीके से बात हो। हाँ जी, सैयद बादशाह को इतना पता होना चाहिए कि जब किसी फरके से बात करते हैं तो उनके लिए झूठी हदीस ना लाएं, ठीक है ना, कि अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात ही खत्म है। अगर हम इन बातों को मानते हैं, अब बादशाह अक्ल है आपकी, पगड़ी तो आपने लगा दी है माशाल्लाह, इतना का आपको समझ नहीं आई, इतना नहीं समझ आई कि शियों के नजदीक हदीस बात फिर शुरू हो गया भाई, फिर शुरू हो गए। खामोश हो जाओ ना, बात करने दो भाई। अब भाई आपको इतना नहीं मालूम कि शियों के नजदीक ये झूठ है या रिवायात? आप किसी कौम से अगर गुफ्तगू करते हैं, आप कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिलानी शख्स फिल जन्नह, तो बात ही खत्म है। और भाई अगर बात ये होती तो सब निज़ात ही खत्म होते ना। अगर हमको मानते कि अबू बकर उमर जन्नत में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो निज़ा ही ना होता। तो वो दिखाओ ना हमारे लिए कोई हदीस, सही हदीस या किताब से दिखाओ। इतना इनको पता नहीं है कि आपकी अहादीस हमारे नजदीक झूठियां। भाई झूठ समझते हो? झूठ, खिज़्ब, फ्रॉड, जाली समझते हो? ये जाली हदीस हैं। आपने खुद कहा है कि इसको बनी उमैया ने लिखवाई हैं। आपने खुद कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी हदीसें ना लिखो, तो बुखारी ने फ्रॉड किया ना, हदीस की किताब लिखी है। आपके अपनी बुखारी में लिखा है कि मेरी हदीस ना लिखो, और फिर इन्होंने हदीस लिखी है, तो इसका मतलब है कि बुखारी मुस्लिम ये सब ये सुन्नत के खिलाफ है, लिखना ही नहीं चाहिए था, यानी दीन ही नहीं होना चाहिए। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मजहब में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दीन की तबाही की बुनियाद रखी है कि ना लिखी जाए, ना लिखी जाए तो महफूज नहीं होगी, महफूज नहीं होगी तो आगे वाले नस्लों को नहीं पहुंचेगी। तो अर्ज यह है कि हम अबू बकर उमर को फिल जन्नह नहीं मानते, और यह कि अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, ये कोई शख्स इस तरह के जुमले बोलता भी नहीं है। अगर कोई शख्स आपके साथ बैठा ना, वो आप इस तरह नहीं कहेंगे कि ये जन्नत में है, आप कहेंगे ये जन्नत में जाएगा। अभी कोई शख्स मदीने में साथ बैठा है, गली में बैठा है, मस्जिद में बैठा है, हम नहीं कहते जन्नत में, ये कहते हैं जन्नत में महशूर होगा, ये जन्नत में दाखिल होगा, इस तरह कहेंगे। ये जो जिसने ये जुमले बनाए हैं वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाला शख्स है। उसकी जहन में अभी दुनिया में ये शख्स बैठा है, अबू बकर उमर दुनिया में नहीं है, आखिरत में, तो उसने कहा कि अबू बकर उमर जन्नत में, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत देते हैं। जैसे आपने खुद ने कहा बनी उमैया की बनी हुई हदीस है, बनी उमैया शियत है, और शिया इमामों के पैरोकार थे। बनी उमैया शियों के कातिल थे, अइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम के कातिल थे, अबू बकर उमर के मानने वाले थे। बनी उमैया ने अगर हदीस बनाई है, झूठिया हदीस बनी, वो अबू बकर उमर के फजीलत में बनाएंगे, अबू बकर उमर के तायीद में, आपके मजहब के तायीद में बनाएंगे, शियों की तायीद में नहीं बनाएंगे। अब अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। एक मिनट उन्हें रोक ले, आप रुक जाएं, यहाँ पर जवाब ले रहे हैं, मैं बाद में उन्हें आराम से सुनूंगा जैसे अभी सुना है। सैयद साहब, सर एक तो आपने जो हदीस है वो, एक तो आपने मौक़िफ़ ये किया कि वो इस तरह हम उनको नहीं मानते, आप उस पर कोई जरा वगैरह भी निकाल लें, अगर जो जरा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सुन्नियों की एक। और अब मैं ना शाह साहब को कहता हूँ कि वो रिस्पॉन्ड करें,
بات سنیں بخاری کا حوالہ دے رہے تھے، میں اس لیے بولا ہوں جی لیکن جس کو رسول جنتی کہہ دیں وہی جنتی ہے. 2 منٹ بولیں. وہ یہ قرآن گواہ ہے، جس کو رسول فرمائے جنتی وہ جنتی ہے. اچھا، نہ حسن الیاری صاحب نے جنت دینی ہے، نہ آپ نے نہ میں نے. جی آگے چلیں. قرآن سے اپنی امامت ثابت کریں کہ امامت کہاں پہ آئی.